गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। श्री कन्या प्राथमिक विद्यालय कालावड़ तो विषय विज्ञान धोरण 6 चेप्टर नंबर 6 अपनी आसपास थता फेरफारो। तो आजे आपणे आ चेप्टर नी अंदर भणीशुं के अपनी आसपास छे ए कया कया प्रकारना फेरफारो थाय छे। अपनी आसपास मुख्यत्वे 3 प्रकारना फेरफारो छे ए थता होय छे, जेम के रासायणिक फेरफार, भौतिक फेरफार अने बायोलॉजिकल फेरफार, जेमांथी अमुक फेरफारोने आपणे उलटावी शकीए छीए, ज्यारे अमुक फेरफारोने आपणे उलटावी शकता नथी। तो आ चेप्टरनी अंदर आजे आपणे उलटावी शकाय तेवा फेरफारो अने उलटावी न शकाय तेवा फेरफारो विશે अभ्यास करीशुं। तो चालो जोईए। सौ प्रथम छे के कदमां थता फेरफारो। एनी अंदर छे के ज्यारे छे ए बाळक छे ए जन्मे छे बराबर, त्यारे छे एनुं कद छे ए नानुं होय छे, एना नख नाना होय छे, एना वाळ नाना होय छे। त्यारबाद छे ज्यारे ए चिल्ड्रन एटले के ज्यारे 6 થી 7 વર્ષની अवस्थामां पहोंचे छे त्यारे एना कदमां वधारो थाय छे, एना वाळ वधे छे, एना नख वधे छे। त्यारबाद ज्यारे युवावस्थामां प्रवेशे छे एटले के 20 થી 25 વર્ષની उमर थाय छे त्यारे छे एना कदमां वधारो थाय छे, एना अवाजमां फेरफार आवे छे, एनुं वजन वधे छे बराबर। तो आवी रीते घणा बधा फेरफारो छे ए जोवा मळे छे। त्यारबाद ज्यारे वृद्धावस्थामां आवे छे त्यारे एना वाळ छे सफेद थाय छे, एने आंखमां छे देखावानुं थोडुं ओछुं थाय छे, विविध प्रकारना एना शरीरनी अंदर छे ए फेरफार थता होय छे। तो आ थई बायोलॉजिकल फेरफारनी वात। एटले के ज्यारे बाळक जन्मे छे त्यारथी लईने वृद्धावस्था सुधीमां एना शरीरनी अंदर छे ए घणा बधा फेरफारो थता होय छे, जे तमे आकृतिनी अंदर जोयुं। त्यारबाद जोईए वनस्पतिना कदमां थता फेरफारो। तो आनी अंदर छे के ज्यारे आपणे कोई पण बीज वावीए छीए बराबर, तो तेनी अंदर सौ प्रथम छे बीज अंकुरित थाय छे, त्यारबाद एनी अंदर पर्णो आवे छे, एना छोड़ छे ए विकास पामीने डाळीओ बने छे अने एक विकसित छोड़ बने छे। त्यारबाद छे एनी उपर पुष्प आवे छे, फळो आवे छे, एना मूळ छे ए वधारे ऊंडा जाय छे। तो आवी रीते अलग अलग प्रकारना फेरफारो छे ए वनस्पतिना कदमां पण थता होय छे। त्यारबाद जोईए के तापमानमां थता फेरफारो। तमे जोई शको छो के ज्यारे छे ए सूर्यास्तनो समय होय, सांजना समये आकाश छे तमने एकदम केसरी रंगनुं जोवा मळे छे। तो आ थई तापमानमां थता फेरफारनी वात। त्यारबाद दिवस अने रात्रि थाय छे। ऋतुओ छे ते पण अलग अलग प्रकारनी होय छे, जेम के शियाळो, उनाळो, ચોમાસું। शियाळामां तमने ठंडी लागे छे, उनाळामां गरमी थाय छे, एवी ज रीते ચોમાસાની अंदर वरसाद आवे छे। तो ऋतुओनी अंदर पण अलग अलग प्रकारना फेरफार छे ए पोतानी जाते थता होय छे। त्यारबाद जोईए जग्यामां थता फेरफारो। हवे आपणा बधा ग्रहो छे ए सूर्यनी आसपास छे ए फरता होय छे। सूर्य होय छे ए मिडलमां होय छे अने एनी आसपास छे के पृथ्वी छे, युरेनस, नेपच्यून, प्लूटो वगैरे ग्रहो छे ए पोतानी धरी पर सूर्यनी आसपास छे ए परिभ्रमण करे छे, एटले एनी जग्यामां फेरफार थाय छे। तो आ थई जग्यामां थता फेरफारोनी वात। त्यारबाद छे के कलरमां थता फेरफारो। तो तमे जोई शको छो के सूर्यास्तना समये छे ए आकाशनी अंदर एकदम केसरी कलर जोवा मळे छे। तो एज फेरफार आपणे बीजी रीते जोईए के दिवस दरमियान छे ए आकाश छे ए एकदम तमने ब्लू अथवा तो वादળી रंगनुं जोवा मळे छे। तेवी ज रीते रात्रिना दरमियान आकाशनी अंदर तमने ब्लेक कलर एटले के अंधकार छे ए जोवा मळे छे। तो आ थई कलरमां थता फेरफारोनी वात। त्यारबाद आपणे जोईए के स्थितिमां थता फेरफारो। तो ज्यारे आपणे जोईए के पाणी छे एने आपणे छे ए ज्यारे गरम करीए छीए बराबर, त्यारे एनुं वराळमां रूपांतरण थाय छे। तो के प्रवाहीनुं वराळमां रूपांतरण, त्यारबाद छे
કે ઘનનું પ્રવાહીમાં રૂપાંતરણ. ફોર એક્ઝામ્પલ કે બરફ છે એને જ્યારે ફ્રીજની અંદર હોય છે ત્યારે તે ઘન અવસ્થામાં હોય છે. જ્યારે આપણે એને નોર્મલ રૂમ ટેમ્પરેચરે લઈ આવીએ તો એ છે એનું પાણીમાં રૂપાંતરણ થવા લાગે છે. તો આ બે વાત થઈ કે પ્રવાહીનું વાયુમાં રૂપાંતરણ અને પ્રવાહીનું વરાળમાં રૂપાંતરણ. તો આ છે ફેરફારો છે એ સ્થિતિમાં ફેરફાર છે. તો આપણી આસપાસ ઘણા બધા ફેરફારો પોતાની જાતે થતા રહેતા હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ પર્ણ રંગ બદલે છે અને સુકાઈને ખરી પડે છે, પુષ્પો ખીલે છે અને ગરમાય છે, તમારા નખ વધે છે, તમારા વાળ વધે છે, તમે વધીને લાંબા થાવ છો. આ બધું થવાની સાથે સાથે તમારું વજન પણ વધે છે. શું તમને અગાઉ એવો અનુભવ થયો છે કે તમારી આજુબાજુ પ્રત્યેક સમયે ઘણા બધા ફેરફારો થતા રહેતા હોય છે? શું કેટલાક ફેરફારોને એક સાથે જૂથમાં મૂકી શકાય, જેમ કે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારો અને ન ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારો, એને આપણે અલગ અલગ જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. તો આ ચેપ્ટરની અંદર આપણે વિવિધ પ્રકારના ફેરફારોને જૂથમાં કેવી રીતે મૂકી શકીએ છીએ એ આપણે શીખીશું. તો તે જોવા માટે આપણે વિવિધ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરીએ. તો પ્રવૃત્તિ નંબર 1, એની અંદર શું કરવાનું છે તો કે એક ફુગ્ગો લેવાનો છે, તેમાં મોં વડે હવા ભરીને ફૂલાવવાનો છે. ફુગ્ગાના આકાર અને કદમાં ફેરફાર થાય છે તે તમારે જોવાનું છે. બરાબર? તો આ છે આકૃતિની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે ફુગ્ગો છે, કેટલા બધા ફુગ્ગા છે, એમાંથી તમારે એક ફુગ્ગો લેવાનો છે અને એને ફૂલાવવાનો છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે કે ફૂલાવેલા ફુગ્ગામાંથી છે એ હવા આપણે કાઢી નાખવાની છે. તો આપણને મૂળ ફુગ્ગો છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ પ્રકૃતિ કર્યા પછી આપણને શું જોવા મળે કે ફુગ્ગો મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરે છે. તો આના ઉપરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે ફુગ્ગો ફૂલાવવો એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે. બરાબર? આ થઈ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારની વાત. તો એના માટેનું સૌથી પહેલું ઉદાહરણ છે પ્રવૃત્તિ નંબર 1. હવે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 2. એની અંદર શું છે તો કે એક કાગળનો ટુકડો લો. બરાબર? તો આ કાગળનો ટુકડો તમારે લેવાનો છે, તેને આકૃતિમાં દર્શાવ્યા મુજબ વાળી અને વિમાન બનાવો. તો આ કાગળનો ટુકડો લઈને તમારે એને વાળી અને વિમાન બનાવવાનું છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે કે હવે કાગળને ઉકેલીને સીધો કરો. તો હવે આ વિમાન બનાવ્યું એને તમારે પાછું સીધું કરી નાખો એટલે તમને જે કાગળ પહેલા હતો એવો કાગળ મળે છે તો કે હા. તો એના ઉપરથી આપણે શું અવલોકન આવે કે કાગળના ટુકડાને યોગ્ય રીતે વાળવાથી વિમાન બને છે અને તેને સીધો કરવાથી મૂળ સ્વરૂપમાં કાગળ પુનઃ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આના ઉપરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે કાગળના ટુકડાને વાળીને વિમાન બનાવવું એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે. આ થયું ઉલટાવી શકાય એવા ફેરફારનું બીજું ઉદાહરણ. ત્યાર પછી આપણે ત્રીજું ઉદાહરણ જોઈએ. તો એના માટે છે આપણે કરીશું પ્રવૃત્તિ નંબર 3. આમાં તમારે શું કરવાનું છે કે ઘઉંનો લોટ છે તેમાંથી તમારે છે લોટ બાંધવાનો છે. બરાબર? કણકમાંથી બનાવેલો લોટનો પિંડો, આ એની આકૃતિ છે, તેમાંથી તમારે એક લુવો લઈને રોટલી વણવાની છે. તો આ છે વણીને બનાવેલી રોટલી છે. તો તમારે આમાં શું કરવાનું છે કે ઘઉંના લોટની કણકમાંથી એક ગોળ નાનો પિંડો બનાવો, તેમાંથી વણીને રોટલી બનાવો. વણેલી રોટલીને ફરીથી પિંડામાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે. તો આ પ્રવૃત્તિ કરીએ. બરાબર? તો આપણી જે વણેલી રોટલી છે એને આપણે પાછી વીખી નાખીએ. બરાબર? આ તમે જોઈ શકો છો. તો તમને પાછો આ છે લોટ મળી શકે છે. તો આ પ્રવૃત્તિ ઉપરથી આપણે શું કહી શકીએ કે કણકના પિંડામાંથી રોટલી બને છે અને રોટલીને ફરીથી પિંડામાં પરિવર્તિત કરી શકાય છે. એના ઉપરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે ઘઉંના લોટની કણકના પિંડામાંથી રોટલી વણવી એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર છે. તો આ થઈ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારની વાત, જેની અંદર આપણે 3 ઉદાહરણ જોયા. હવે આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 4. તો આ પ્રવૃત્તિની અંદર તમારે શું કરવાનું છે કે સૌ પ્રથમ એક ફુગ્ગો લેવાનો છે, એને છે એ મોં વડે તમારે હવા ભરી અને ફૂલાવવાનો છે અને દોરીની મદદથી બાંધી દેવાનો છે. ત્યારબાદ શું કરવાનું છે કે પેન્સિલ લઈ અથવા તો કોઈ પણ ટાચણી છે એની મદદથી તમારે છે એ
આ ફુગ્ગાને દબાવવાનો છે એટલે શું થશે કે ફુગ્ગો છે હવા ભરેલો તો એ ફૂટી જાય છે. તો આના ઉપરથી તમને શું અવલોકન મળે તો કે ફૂટી ગયેલા ફુગ્ગામાંથી મૂળ ફુગ્ગો છે એ તમને પાછો મળતો નથી. તો તમે શું સાબિત કરી શકો કે ફુગ્ગાનું ફૂટવું એ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે. આગળ આપણે આ જે પ્રક્રિયા છે પ્રવૃત્તિ 1 ની અંદર આપણે કરેલી, એમાં આપણે છે એ ફુગ્ગાની અંદર હવા ભરેલી અને એ હવા પાછી આપણે કાઢી નાખીએ તો આપણને છે એ મૂળ ફુગ્ગો છે એ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે આ પ્રવૃત્તિને આપણે બીજી રીતે કરી તો આની અંદર છે એ ફુગ્ગો ફૂટી જાય છે એટલે કે મૂળ ફુગ્ગો પ્રાપ્ત થતો નથી. તો આ થયો ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. ત્યાર પછી જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 5 કે એક કાગળ લો, એની ઉપર તમારે છે એ પ્લેનનું ચિત્ર દોરવાનું છે, બરાબર. ત્યારબાદ કાતરની મદદથી એ ચિત્ર છે એને તમારે કાપી લેવાનું છે. તો આના ઉપરથી શું સાબિત થાય કે જ્યારે આપણે છે એ કાગળ ઉપર છે વિમાનનું ચિત્ર દોર્યું, ત્યારબાદ આપણે એને કાતરની મદદથી કટ કર્યું તો અવલોકન શું આવે તો કે કાપેલા વિમાનમાંથી મૂળ કાગળ પાછો મળતો નથી, બરાબર. આપણે છે એ કાગળ પાછો મળતો નથી. જ્યારે પ્રવૃત્તિ 2 ની અંદર જ્યારે આપણે આ પ્રવૃત્તિ કરેલી, બરાબર, 2, તો એમાં છે એ તમે છે કાગળ લીધું તો અને એમાં વિમાન બનાવેલું હતું. જ્યારે એ વિમાનને તમે ખોલી નાખો તો તમને મૂળ કાગળ પ્રાપ્ત થતો હતો. જ્યારે આ પ્રવૃત્તિની અંદર તમને કાગળ છે પ્રાપ્ત થતો નથી. તો એના ઉપરથી એવું સાબિત થાય કે કાગળને કાપીને બનાવેલ વિમાન એ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે. ત્યારબાદ આપણે પ્રવૃત્તિ નંબર 6 જોઈએ, જેની અંદર શું કરવાનું છે કે આપણે છે ઘઉંના લોટના કણકમાંથી જે લોટ બાંધેલો હતો તેમાંથી એક લુવો લેવાનો છે અને એની રોટલી વણવાની છે. તો આ રોટલીને આપણે છે એ તવા ઉપર શેકવાની છે. તો વણેલી રોટલીને શેકવી એ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે. તો શું કામ? કારણ કે જે પ્રવૃત્તિ 3 ની અંદર આપણે જોયું હતું કે લુવામાંથી આપણે રોટલી વણી, એ વણેલી રોટલીને છે આપણે પાછો એમાંથી લુવો બનાવી શકીએ છીએ. જ્યારે અહીંયા છે એ વણેલી રોટલીને આપણે તવા ઉપર શેકી નાખી છે. તો આ શેકેલી રોટલીમાંથી તમને ફરીથી છે એ રોટલી કે લુવો મળશે નહીં. તો આ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે, બરાબર. તો હવે આપણે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારોના થોડાક ઉદાહરણ જોઈએ, જેની અંદર ઉદાહરણ નંબર 1 કે કાગળ છે, કોઈ પણ કાગળ છે બ્લેન્ક પેપર, એ તમારે લેવાનું છે, બરાબર. તેમાંથી તમારે હોળી બનાવવાની છે. હવે આ જ હોળીને જ્યારે તમે પાછી ખોલી નાખો તો તમને છે એ મૂળ કાગળ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ ઉદાહરણ છે એ ઉલટાવી શકાય તેવું ઉદાહરણનું એક્ઝામ્પલ છે, બરાબર. ત્યાર પછી આપણે એની અંદર બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે આઈસ્ક્રીમ છે, બરાબર, એ લીધું. હવે જ્યારે તમે બહાર રાખો છો આઈસ્ક્રીમને ફ્રીજમાંથી કાઢીને તો એ થોડુંક છે એ પીગળી જાય છે. ફરી વાર તમે જ્યારે આ પીગળેલ આઈસ્ક્રીમને છે ફ્રીજમાં મૂકી દો તો પાછું એની મૂળ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરે છે. તો આ થઈ ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારોની વાત અને તેના ઉદાહરણ. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારોના એક્ઝામ્પલ. એની અંદર ફર્સ્ટ છે કે ઓરેન્જ છે, એમાંથી તમે છે ઓરેન્જ જ્યુસ બનાવો, બરાબર. તો એ છે તો ઓરેન્જ જ્યુસમાંથી ફરીથી તમને છે ઓરેન્જ મળતી નથી. તો આ થઈ ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારની વાત. એની અંદર બીજું ઉદાહરણ જોઈએ કે દૂધ છે, બરાબર, એમાંથી છે આપણે દહીં બનાવીએ છીએ. તો દહીંમાંથી ફરી વાર તમને છે એ દૂધ મળતું નથી. તો આ કયો ફેરફાર થયો તો કે ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારો. તો તમારા ટેક્સ્ટબુકની અંદર ટેબલ નંબર 6.1 આપેલું છે, જેની અંદર તમને કેટલાક ઉદાહરણ આપેલા છે. તે તમારે તમારી રફ બુકની અંદર છે એ લખવાનું છે અને એની સામે ઉલટાવી શકાય તેવા ફેરફારોની સામે હા અને ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારોની સામે ના, એ તમારે હોમવર્કની અંદર કરવાનું છે. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ કે શું ફેરફાર કરવા માટેની કોઈ અન્ય રીત હોઈ શકે છે તો કે હા. તો આપણે એની અંદર જોઈએ કે આપણે સૌએ માટી ખોદવા વાળા ઓજાર જોયા હશે. શું તમે આ ઓજારોમાં જોયું છે કે લોખંડના ફલકને કેવી રીતે લાકડાના હાથામાં ફિટ કરવામાં આવે છે? ફોર એક્ઝામ્પલ છે આપણે સૌએ માટી ખોદવાના ઓજારો જોયા હશે, જેની અંદર છે કે પાવડો છે, ત્રિકમ છે, બરાબર, અલગ અલગ પ્રકારના છે એ
ઓજારો છે એ વાપરવામાં આવતા હોય છે. હવે આ છે એને લોખંડની ફલક કહેવામાં આવે છે. આ છે પાવડાની લોખંડની ફલક છે, આ ત્રિકમની લોખંડની ફલક છે, અને આ છે એ હાથો હોય છે જે આ ફલકની અંદર ફિટ કરવામાં આવે છે, જે લાકડાનો બનેલો હોય છે. તો આ ઓજારોમાં લોખંડમાં એક રિંગ હોય છે જેને વલય પણ કહેવામાં આવે છે, જેમાં લાકડાનો હાથો ફિટ કરવામાં આવે છે. આકૃતિમાં તમે જોયું કે આ છે એ એક વલય છે અને અહીંયા એની અંદર ગોળ રિંગ હોય છે, જે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. આ રિંગની અંદર હાથો છે એ ફિટ કરવામાં આવે છે. તો સામાન્ય રીતે આ વલયનો વ્યાસ છે એ લાકડાના હાથાના ઘેરાવા કરતા સહેજ નાનો હોય છે. તો આ જે છે એનો વ્યાસ છે એ આ લાકડાના હાથાનો જે વ્યાસ હોય ને એના કરતા સહેજ નાનો હોય છે. હવે જ્યારે હાથાને વલયમાં ફિટ કરવા માટે વલયને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેનાથી તેનું કદ મોટું થઈ જાય છે અથવા તો ફેલાઈ જાય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે આ પાવડાનો હાથો છે, બરાબર, તો એની અંદર આ લાકડાનો હાથો ફિટ કરવાનો હોય તો આ વલયને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેનાથી તેનું કદ છે એ ફૂલાય છે અને સરળતાથી આ લાકડાનો હાથો આની અંદર ફિટ થઈ જાય છે અને ફાઇનલ તમને આવું રિઝલ્ટ મળે છે. તો આ પાવડો બનીને તૈયાર થઈ ગયેલો છે. તો હવે સરળતાથી તેમાં હાથો ફિટ કરી દેવામાં આવે છે. જ્યારે વલય ઠંડુ થાય છે ત્યારે તે સંકોચાઈ જાય છે, જેનાથી તે હાથામાં ફિટ થઈ જાય છે. તો આની અંદર આપણે જોયું કે જ્યારે છે એ લાકડાનો હાથો છે એ વલયમાં ફિટ કરવો હોય ત્યારે એને ગરમ કરવામાં આવે છે, જેથી હાથો સરળતાથી ફિટ થઈ જાય છે. બરાબર. એવી જ રીતે આપણે જોશું નેક્સ્ટ કે આવા જ પ્રકારના ફેરફારોનો ઉપયોગ છે એ પહેલાના જમાનામાં બળદગાડાના લાકડાના પૈડા પર લોખંડની વાટ ફિટ કરવા માટે ઉપયોગ કરવામાં આવતો, જે તમને આકૃતિમાં બતાવવામાં આવેલ છે. બરાબર. આ છે એ ગાડાનું પૈડું છે, જેની અંદર છે આ તમે રિંગ જોઈ શકો છો, જે અહીંયા તમને અલગથી બતાવવામાં આવેલ છે. હવે આ રિંગ છે એ આની ઉપર ચડાવવામાં આવે છે. ગરમ કરવાથી વાટ પૈડા પર ફિટ થઈ જાય છે. હવે આને આપણે રિંગ અથવા વાટ કહી શકીએ છીએ, જેને આપણે ગરમ કરીએ છીએ, જેથી તે સરળતાથી આ લાકડાની અંદર ફિટ થઈ જાય. જ્યારે એ ઠરી અને એની પોતાની જે મૂળ સ્થિતિમાં આવે છે ત્યારે તે આની અંદર એક્ઝેક્ટ ફિટ થઈ જાય છે. તો આ છે એ તમને ધાતુની વાટ લગાવેલ લાકડાનું પૈડું છે, એ તમે આકૃતિમાં જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ જોઈએ કે આપણો બુજો છે એને કેટલા બધા ક્વેશ્ચન છે થતા હોય છે. તો અહીંયા પણ એને ક્વેશ્ચન થાય છે કે બુજોએ અવારનવાર જોયું કે રસ્તાના સમારકામ માટે રસ્તો બનાવનાર કામદારો વડે કાળા પદાર્થ એટલે કે ડામરને ગરમ કરવામાં આવે છે. તે જાણવા માંગે છે કે ગરમીથી ડામરમાં જે પરિવર્તન આવ્યું છે તે ઉલટાવી શકાય તેવું છે કે નહીં. હવે જ્યારે રસ્તો બનતો હોય ત્યારે તેના ઉપર છે કાળો પદાર્થ રેડવામાં આવે છે, જેને આપણે ડામર અથવા તો કોક કહીએ છીએ, જે છે એને ગરમ કરવામાં આવે છે જેથી એ પીગળી જાય છે. તો આ ફેરફાર છે ઉલટાવી શકાય તેવો છે કે નહીં? તો કે હા, આ ફેરફાર ઉલટાવી શકાય તેવો છે, કારણ કે જ્યારે ડામર છે એ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં હોય ત્યારે તે ઘન સ્વરૂપમાં હોય છે. જ્યારે તેને ગરમ કરવામાં આવે તો તે પ્રવાહી સ્વરૂપમાં ફેરવાઈ જાય છે અને એને રસ્તા ઉપર પાથરવામાં આવે છે. એ જ ડામરને જ્યારે તમે ઠંડુ થવા દો છો તો પાછું એ તમને ઘન સ્વરૂપમાં પાછું મળે છે. તો એ ફેરફાર છે એ કેવો થાય? તો કે ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર. ત્યારબાદ છે એ પહેલીને પણ એક ક્વેશ્ચન થાય છે કે પહેલી જાણવા માંગે છે કે શું તમે લુહારને ક્યારેય ઓજાર બનાવતા જોયા છે? તો લોખંડના ટુકડાને લુહાર કેવી રીતે વિભિન્ન ઓજારોમાં ફેરવે છે? લોખંડના ટુકડાને ત્યાં સુધી ગરમ કરવામાં આવે છે જ્યાં સુધી તે લાલચોળ ન થઈ જાય. જ્યારે તે નરમ થઈ જાય છે ત્યારે તેને ટીપીને ઈચ્છા અનુસાર ઓજારોનો આકાર આપવામાં આવે છે. ગરમ કરવાથી લોખંડમાં શું ફેરફાર થાય? તો લોખંડ છે જ્યારે એ પોતાના મૂળ સ્વરૂપમાં હોય છે ત્યારે એ ઘન હોય છે. જ્યારે તેને ઉષ્મા આપીને ગરમ કરવામાં આવે છે
તો એ છે એ પ્રવાહી સ્વરૂપમાં રૂપાંતરણ પામે છે, એટલે કે એનો આકાર છે એ થોડો થોડો ફેરવાય છે. તો આપણે એને અલગ અલગ આકાર છે આપી શકીએ છીએ. એટલા માટે લુહાર છે લોખંડ જ્યારે ગરમ કરે છે ત્યાર પછી છે અલગ અલગ પ્રકારના ઓજારો એમાંથી બનાવે છે. તો આ છે લોખંડમાં ફેરફારની વાત. ત્યારબાદ આપણે જોઈએ પ્રવૃત્તિ નંબર 7 કે એક નાની મીણબત્તી લો અને તેની લંબાઈ ફૂટપટ્ટી વડે માપો. તો અહીંયા તમને આકૃતિ એની અંદર બતાવેલ છે કે એક મીણબત્તી લેવાની છે, એની લંબાઈ તમારે માપવાની છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આની લંબાઈ છે એ તમને 5 સેન્ટીમીટર મળે, બરાબર. તો ત્યારબાદ તમારે શું કરવાની છે કે મીણબત્તીને ઊભી રાખીને સળગાવો. હવે આ મીણબત્તીને તમારે સળગાવવાની છે. કેટલાક સમય સુધી તેને સળગવા દો, બરાબર. ફોર એક્ઝામ્પલ 5 મિનિટ સુધી તમે એને સળગવા દો. હવે મીણબત્તીને ઓલવી નાખો. ત્યારબાદ તમારે છે મીણબત્તીને છે ઓલવી નાખવાની અને ફરીથી તેની લંબાઈ માપો. તો તમારે છે મીણબત્તીને તમે ઓલવી નાખી, બરાબર. ફરીથી તમને તેની લંબાઈ છે તમારે માપવાની છે. શું તમે મીણબત્તીની લંબાઈમાં થયેલ પરિવર્તનને ઉલટાવી શકો છો? તો કે ના. મીણબત્તી જ્યારે સળગે છે ત્યારે મીણ વપરાતું જાય છે અને તેથી મીણબત્તીની લંબાઈ છે એ ઘટતી જાય છે. તો એના ઉપરથી આપણે શું સાબિત કરી શકીએ કે મીણબત્તીનું સળગવું એ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર છે. તો આની અંદર આપણે જોયું કે મીણબત્તીની લંબાઈ છે ઘટી જ જાય ઓબ્વિયસલી, કેમ કે મીણબત્તી જ્યારે સળગે છે ત્યારે તેનું મીણ છે એ વપરાતું જાય છે એટલે એની લંબાઈ છે એ ઘટતી જાય છે. તો આ થઈ ઉલટાવી ન શકાય તેવો ફેરફાર. એ જ પ્રવૃત્તિને આપણે બીજી રીતે પણ કરી શકીએ, જે તમે આકૃતિની સીની અંદર તમને બતાવેલું છે કે થાળીની અંદર તમારે મીણ લેવાનું છે અને બર્નરની મદદથી એને ગરમ કરવાનું છે. તો એ મીણ છે એ બધું છે ઓગળી જાય છે. ફરી વખત જ્યારે એ મીણ છે એ ઠંડુ થાય છે ત્યારે પોતાનો મૂળ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરી લે છે. તો આ થયો એ ઉલટાવી શકાય તેવો ફેરફાર, બરાબર. એ જ પ્રવૃત્તિને આપણે બીજી રીતે પણ જોઈ શકીએ કે મીણબત્તીના સ્થાને અગરબત્તી લઈને તમે આ પ્રવૃત્તિ 7ને પુનરાવર્તિત કરો. એમાં જેમ આપણે મીણબત્તી સળગાવી હતી તેમ આની અંદર છે આપણે એક અગરબત્તી લેવાની છે અને એને સળગાવવાની છે, બરાબર. આ થઈ સળગતી અગરબત્તીની વાત. એ સળગી જાય છે ત્યારે તમને શું મળે છે? તો કે અગરબત્તીની તમને રાખ મળે છે. તો આ પ્રવૃત્તિને તમે ઉલટાવી શકો કે નહીં? તો કે ના, કારણ કે જ્યારે અગરબત્તી સળગે છે, બરાબર, તેમાંથી શું થઈ જાય છે? તો રાખ બની જાય છે. એની અંદરથી તમે પાછી મીણબત્તી મેળવી શકતા નથી. તો આ થઈ ઉલટાવી ન શકાય તેવા ફેરફારની વાતો. તો આ પ્રકરણમાં આપણે જોયું કે કેટલાક પદાર્થોને ગરમ કરવાથી અથવા તેમાં અન્ય પદાર્થોનું મિશ્રણ ઉમેરવાથી તેમાં ફેરફાર લાવી શકાય છે. આપણે જોયું કે કેટલાક ફેરફારોને ઉલટાવી શકાય છે જ્યારે કેટલાકને ઉલટાવી શકાતા નથી. આ રીતે આપણે આપણી આજુબાજુની વસ્તુઓ, પદાર્થો કે જેને મુખ્યત્વે 2 જૂથમાં વર્ગીકૃત કરી શકીએ છીએ. પહેલું કે ફેરફારો કે જેને ઉલટાવી શકાય અને બીજું ફેરફારો કે જેને ઉલટાવી ન શકાય. તો આપણે મુખ્યત્વે 2 છે એ વર્ગીકરણ કરેલું છે કે ફેરફારો જેને ઉલટાવી શકાય અને ફેરફારો કે જેને ન ઉલટાવી શકાય. એના છે ઘણા બધા ઉદાહરણ છે એ આપણે આ ચેપ્ટરની અંદર જોયા, અલગ અલગ પ્રકારની પ્રવૃત્તિઓ કરી, બરાબર. તો ઉચ્ચ વર્ગોમાં તમે આ ફેરફારો કરવા માટેની રીતો વિશે તથા તેના વર્ગીકરણ કરવાની બાબતો વિશે વિસ્તૃત અભ્યાસ કરશો. હવે તમારે છે આ ચેપ્ટર નંબર 6 છે અહીંયા કમ્પ્લીટ થાય છે. તો તમારે તેના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્ન છે એ તમારે તમારી પાકી બુકની અંદર વ્યવસ્થિત અક્ષરે લખી લેવાના છે અને સ્વાધ્યાયને પાકું કરવાનું છે. થેન્ક યુ એવરીવન. Stay home, stay safe. Thank you.